بالکل بالکل. اچھا نہیں اچھا اور محلے میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے محلے کیا چل رہا ہے محلے میں بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے ابھی سیکنڈ ٹائم. جاوید شیخ کے ساتھ اچھا تو نہیں ہو رہا یار اس دولے کے ساتھ. اتنا شمسا سے وہ محبت کرتا ہے ہے نا. جنجال پورا ہے یہ, جنجال پورا والا محلہ ہے. اچھا اب یہ کیا جاوید شیخ کے ساتھ کیا ہوگا؟ شادی ہو گئی شمسا کے ساتھ, فائل بھی مل گئی اس کو, گولڈ بھی مل گیا, اب کیا ہوگا؟ میں بتا دوں گی تو آپ دیکھیں گے نا. میں پھر بھی دیکھوں گی. لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ شمسا کا کیریکٹر تمہارے ساتھ تمہارے لیے پرابلم کریٹ کرے گا؟ لیکن حیدر نے اب تم سے کہا شادی کروں گا, یہ کیوں بھائی؟ وہ کیوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بالکل جیسا لگ رہا ذاتی طور پہ میری یہی میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایسے سوالات ہو رہے ہیں کہ جیسے انٹیروگیشن ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. یہ پیار کرتی ہے حیدر سے, حیدر نہیں میرا خیال اتنا کرتا. اب وہ کہہ رہا ہے ڈیٹ لے لیں, اب وہ ایک دم تمہاری طرف کیسے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے؟ بتاؤ بھائی, یہ بتاؤ. یہ تو بتا دو نا, حیدر تم سے کیوں شادی کرنا چاہ رہا ہے بھائی؟ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ حیدر از اے گڈ بوائے, نائس پرسن آف محلہ. اس کی امیج جو ہے وہ اپنی اتنی امیج مینجمنٹ کر رہا ہے, تو کہیں سے بھی وہ اب چاہتا وہ شمسا کو صاف دکھ رہا ہے کہ اس کے لیے بھائی کسی کو آپ چاہتے ہیں تبھی آپ اتنا پاگل پن کر رہے ہوتے ہیں نا, جو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, بھگا کے لے آؤ. اب جب چاہ رہا ہے لیکن اس کو اون نہیں کرنا چاہ رہا. وہ حیدر کا میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. حیدر تینوں چاروں کو ہاتھ میں رکھنا چاہ رہا ہے. نہیں حیدر از اے گڈ بوائے, اتنا برا نہیں ہے. اب میرے منہ سے کچھ نکلے گا اتنا گڈ بوائے کہ بھائی آپ لڑکیوں کو پھنسا رہے ہو, 3-4 کو ساتھ. حیدر یہی چاہ رہا ہے, میں بتا رہا ہوں نا. ہاں تو اچھا وہاں کیسا ایکسپیرینس تھا تمہارا اس ڈرامے کا؟ بتاؤ, اتنے سارے کتنے کاسٹ ممبرز ہیں اور وہ پورا سیٹ لگا ہوا, کیسے شوٹنگ ایکسپیرینس تھا؟ بہت ایکٹرز ہیں اس میں. میرا اٹ واز لولی. آئی ہیڈ دا بیسٹ ٹائم. مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے میرا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری انڈسٹری اتنی زیادہ بھی ابھی تک مستحکم نہیں ہوئی ہے, بہت سارے فلاز ہوتے ہیں, بہت ساری جو ہے کمیاں ہوتی ہیں, لیمیٹیشنز ہوتی ہیں, وہ سارے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس لوگ اچھے ہو جائیں نا تو آٹومیٹکلی آپ کا پورا ایکسپیرئنس ایٹ لیسٹ میرے لیے چینج ہو جاتا ہے. تو ہر کوئی مطلب ہنا آپا سے لے کے زی کیو اور اس کے بعد پھر سرحا, اس کے بعد پھر زرناب, تنویر صاحب, سب لوگ اتنے اچھے تھے. دا میک اپ آرٹسٹ فراز, ایوری ون, مطلب میں سب کا, میرا دل چاہتا ہے میں ایک ایک ٹیم ممبر کا نام لوں کیونکہ سب نے سب فیوریٹ کیریکٹر کون سا ہے؟ کس کو دیکھ کے بڑا انجوائے کر رہی ہو؟ کس کا کیریکٹر پسند ہے؟ یار میں اگر سچ بتاؤں, اگر میں ایز این ایکٹر دیکھوں تو میں شمسا کے کیریکٹر کو بہت پسند کرتی ہوں. مطلب کیا عورت ہے وہ, کیا ہے وہ. مطلب میں بس میں ایک بات بتاؤں, یہ جو تنہائیاں میں یہ شہناز شیخ اور مرینہ خان والا جو دور تھا, ان میں سے کوئی نہ کوئی کیریکٹر آپ کو ضرور کرنا چاہیے, جہاں تک میں نے آپ کو ابھی تک دیکھا ہے اور ریڈ کیا. زبردست کیریکٹر, مجھے بڑے سیریس کیریکٹر کیے ہیں اس نے بہت. مجھے تو کامیڈی میں اچھی لگ رہی ہے. ہاں بولو ماں, تم بولو بیٹا. نہیں مجھے اسکرپٹ ملے تو میں کروں, جو اسکرپٹ ملے گی سر اس میں سے میں بیسٹ چوز نہیں, اسپونٹینیس ہے نا آپ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ کیریکٹر ڈیمانڈ کرتا ہے. اچھا اور وہاں وہ جو دوسرے ہے نا, جو دوسرے کیریکٹر ہوتے ہیں, جیسے تم نے دانش تیمور کے ساتھ ڈرامے میں کیا کہ جی بھابھی کی بہن جو اس پہ ڈورے ڈال رہی ہے کہ نہیں شادی اس سے نہیں کرو, مجھ سے ہو جائے, یہ اسٹیریوٹائپ کیریکٹرز یہ کر کے کیا فیلنگ آتی ہے اور یہ کیوں کرنا چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اس کے پیچھے کیا تھی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. It was a bit unlike you. ذاتی طور پہ بالکل ذاتی طور پہ میں نہیں کرنا چاہتی. بالکل ہاں پتا, میں نے کہا مجھے لگا نہیں تمہارے ٹائپ کا. بالکل دیکھیں ذاتی طور پہ میں نہیں کرنا چاہتی. کیوں؟ کیونکہ میں چیلنج نہیں فیل کرتی, اور پھر اوور آل اگر میں پکچر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایز این ایکٹر بھی خوش نہیں ہوں, اور میں دے کیا رہی ہوں عوام کو, اپنی آڈینس کو, وہ آڈینس جو ہمیں بناتی ہے, ٹھیک ہے, تو میں ان کو کیا دے رہی ہوں. تو اس لیے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اب وہ نہیں کروں. ہاں لیکن اگر میرے پاس جیسے اس وقت ہوا تھا کہ میرا ویلیو سسٹم تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا تھا, کیونکہ ریوارڈ سسٹم الگ تھا. جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ یار اچھا یہ یہاں پہ یہ
36 बुरे काम, और उसको मैं अब कैटेगोरिकली बुरे काम कहूंगी, 36 बुरे काम करके शायद फिर आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, तो नंबर्स मिलते हैं, तो ये होता है वो होता है, फिर आपको कोई एक अच्छा कैरेक्टर मिलता है, अच्छे प्ले में मिलता है, तो फिर आप कहते हो कि चलो 36 करके देख लेते हैं ना, फिर जगह बनाते हैं। अब मेरा ये मानना है कि 36 में जितना आप नुकसान कर रहे होते हैं ना, कम से कम मैं वो नुकसान नहीं उठाना चाहती अपनी जात पे और अपने क्रिएटिव प्रोसेस पे और अपनी आवाम के, बिल्कुल। अपनी ऑडियंस और के। माँ अब कितने साल हो गए, तुमने बिल्कुल सही कहा, कितने साल हो गए अभी इंडस्ट्री में माशाल्लाह? मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं। तो क्या लगता है कि बच्चियों के लिए क्या मुश्किलात हैं शोबिज में, हमारी इंडस्ट्री में, फायदे क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं? देखिए बहुत सारे, मैं तो बिल्कुल ब्लाइंडर्स लगा के काम कर रही थी, तो मुझे तो पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बस कहती थी अच्छा मेरे पास जो आ रहा है मैं उसमें देखूं। अब थोड़ी थोड़ी मैं बेदार होने लगी हूँ, आंखें खुलने लगी हैं, और बिल्कुल, और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, ये हर इंडस्ट्री के बारे में है। ये पितृशाही के बारे में नहीं, वो तो खैर पितृशाही वो और बात है, लेकिन वहां मैंने अक्सर ये देखा सोशल मीडिया, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की, अक्सर मैंने देखा जो नई जो अपकमिंग आर्टिस्ट होती हैं या स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होती हैं, बड़ा ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में बुरी बातें करती हैं। तो क्या वाकई एग्जिस्ट करती है, बोलने लगे मुश्किलात हैं डायरेक्टर्स को लेके, पेमेंट्स को लेके, चांस देने के लिए, फेवरेटिज्म है, ग्रुपिंग है, आपकी ऐसा कुछ है? बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, मैं सब एक एक करके गिनवाना चाहती हूँ। प्लीज बताएं। एक्सप्लॉइटेशन है, बिल्कुल है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है, क्रिएटिव एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, फेवरेटिज्म है, ग्रुपिज्म है, ठीक है, आपको मिसोजिनी है, और मर्दों को बहुत सारे फेवर्स मिल जाते हैं, औरतों को वो फेवर्स नहीं मिलते हैं। मर्दों को कन्वीनियंसेस बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, औरतों को वो नहीं मिलती है। उसूल मर्दों के लिए अलग हैं, औरतों के लिए अलग हैं। उसके बाद फिर ये बहुत सारे, और मैं अब कैटेगोरिकली कहूंगी कि पीपल in the position of power, producers in the position of power, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मर्दों को भी करते हैं, औरतों को भी करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं, और कभी कभार एक तरह से करते हैं। बड़ा ये तो आपने बिटर रियलिटी बड़ी खुल के बता दी, बड़ी खुल के। बिल्कुल मैं खुल के बता रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे ये बात कहने से कोई मुद्दात हो सकता है और किसी को डर के मारे वो चीजों से रुक सकता है, तो उसको रुकना चाहिए। कॉस्ट पे क्या है, बार्टर क्या है, मुझे काम नहीं मिलेगा। और इससे देखिए टैलेंट भी सफर करता है ना, देखें इससे टैलेंट भी आगे नहीं आता, नहीं तो, क्योंकि जब आप डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते तो आपको कैसे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता वहाँ, जब ऐसा है तो बच्चियां क्यों नहीं स्टैंड लेती हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करती कि जी मेरे साथ इसने ऐसे किया, ताकि तब सही डरें। हम एक ना वेगली लोगों के बारे में बोल देती है, नाम लेके या उन पे उनकी शिकायत करके, कम से कम कुछ एक्शन की वजह से चेंज तो आएगा। नदीर, मैं बिल्कुल इस पे बात करती हूँ, क्योंकि एक तो गलत बात यह है कि ये जिम्मेदारी भी बच्चियों पर है। मतलब वो बच्चियां जिनको घरों से निकलने की इजाजत नहीं मिलती है, घरों में इतना तासुब है, घरों में इतनी जो है वो उनको इस्तेसाल है, इतनी एक्सप्लॉइटेशन है, वो घरों से बाहर निकलती हैं। कभी कभार वो अपने घर वालों को पालने के लिए निकलती हैं, उसके बाद वो आती हैं काम करने। और ना सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, हर इंडस्ट्री में ये है, ठीक है। बैंक्स ले लें, हॉस्पिटल्स ले लें, हर जगह पे ये है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कनेक्टेड विद पीपल ऑफ वेरी वेरिड बैकग्राउंड, और सबके ये मसाइल कैसे हैं। सही। तो कॉमनैलिटी यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब आप जाते हो और आपको बिल्कुल कोरे हो, ठीक है, आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, ये प्रिविलेज है। अगर मैं इस तरह से बात करूं, ये प्रिविलेज है जो मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे दी है, लेकिन हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं होता। हर किसी का प्रिविलेज अलग तरह का लगता है। तो अगर उनके पास इतनी मजबूरियां हैं और ये सब चीजें करके हर जमाने से लड़ के जंजीरें तोड़ कर वो आती हैं अपना नाम बनाने के लिए, मशहूर होने के लिए या पैसों के लिए, तो वो होता इसलिए ताकि वो अपनी जात को मुस्तहकम कर सके। अगर उसका रास्ता ये है
जिस रास्ते में हर कोई खड़ा हुआ है कि आओ, मैंने देख लिया, मैंने जांच लिया कि इसको जरूरत है इस काम की, इसके बगैर इसका गुजारा नहीं है, तो आओ मैं इसको एक्सप्लॉइट तो वो एक्सप्लॉइट कर लो। ये बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं माँ, बड़ा मैं ये तो जिम्मेदारी हम तो बच्चों काफी की इम्प्रेस भी हुए नहीं आपकी है। बातें सुन के। एक तो ये लग रहा था कि एक्टर्स, हम मुझे लगता है कि बहुत से एक्टर्स उनकी ऑब्जर्वेशन माशरे पर ओपिनियनेटेड नहीं होते हैं, उनकी कोई इससे नहीं होती, लेकिन काफी मेरा परसेप्शन आपसे बात करके तब्दील हुआ है कि हर मामले पर आपकी नजर है। बोल्ड हैं, बहुत स्ट्रेट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वहाँ। सॉरी तुम्हें पहले लाइट गुफ्तगू ही भर दिया, हालांकि मेरा था कि इसको जरा हंसते हंसाते बात हो। बहुत ही प्यारी हमारी एक्टर है।